پھر کبھی نہیں ہو پاؤ گے. تب مجھے بات سمجھ میں آئی کہ ان کا ناراض ہونا اور مدد نہ کرنا میرے لیے بہت بہتر ہے. سر بالکل ٹریننگ تھی. اور پھر میں نے کر کے اور پھر یہی ہوا کہ الفاظ نے، کیونکہ پہلی بار تو بہت سی خبریں غلط چلی گئی تھی، یعنی جا رہی تھی، اور اس کو پھر الفاظ نے دیکھا، اوپر نیچے کیا ساری کر کے، اور وہ کام میں اب آہستہ آہستہ پھر وہ آتا گیا، پھر وہ کام بھی اپنا سیکھ لیا. تو آدمی بعض وقت تکلیف سے سیکھتا ہے، دکھ سے سیکھتا ہے، یا تو بھاگ جاتا ہے. ہاں لیکن پھر آپ صحافی تو آگے نہیں رہے نا، آگے جا کے تو آپ نے ایک ڈفرینٹ جاب کری. تو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی میں جو چھاپ ہے وہ شوکت صدیقی، ابراہیم جلیل، سر عفاظ کی ہے، یا اس کے بعد بھی زندگی میں کوئی ایسے لوگ؟ نہیں، چھاپیں بہت لگی ہیں. کبھی کبھی اس بڑھاپے میں بھی کوئی چھاپ لگ جاتی ہے کسی شخصیت کی. سو آرٹس کونسل آنے کے بعد پہلا مجھے آدمی جو بہت سوچ کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، اپنے رتبے کے اعتبار سے متاثر کیا، وہ سچ بات ہے کہ ایم ایم عثمانی ہے. کیونکہ جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو اتنا رابطہ نہیں ہوتا، لیکن جب وائس پریزیڈنٹ ہوئے، اور یہ عجیب اتفاق بھی آپ کہیے کہ اب زمانہ بالکل یوں پلٹ گیا ہے. اس وقت، اور شاید اسی وجہ سے میں نے آرٹس کونسل کے حوالے سے دنیا کی سیر کر لی کہ اب ڈائریکٹر کو کوئی نہیں جانتا. اس وقت ڈائریکٹر پورا ذمہ دار ہوتا تھا آرٹس کونسل کے سارے معاملات کے. گورننگ باڈی کچھ بھی کہے وہ اس کو رول آؤٹ کر دیتا تھا اپنا. اور میں نے وہ زمانہ کچھ انجوائے کیا کہ جو انویٹیشن آیا اس کو استعمال کیا، اور ان کی جگ بھگ بھگ جو ہے وہ جاری رہتی تھی، لیکن کسی اس پہ نہیں تھے ایسے پوزیشن میں کہ مجھے گرفت کر سکے کچھ. وہ بہت دیر میں اور کسی اور نے کر لی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے جو ہے آرٹس کونسل ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے نام سے پہچانی جاتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے کرتا دھرتا وہی تھا، وہی کرتا دھرتا ہوتا تھا نا. جو بھی باہر سے کوئی رابطہ کرتا تھا وہ ایگزیکٹو آفیسر کو کرتا تھا. لیکن اب جو موجودہ صورتحال، یا جو جس طرح آپ کے اوور آل اداروں کی صورتحال ہے، اس کے اندر اب ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہے وہ جسٹ ہی لائک اے کلرک ہے کہ جو کسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی نہیں جانتا. اور اب جو کچھ ہے وہ گورننگ باڈی ہے، گورننگ باڈی کے اس کو جو کہا جائے گا وہ امپلیمنٹ کرے گا. مطلب ہی از جسٹ اے سرونٹ. اور لیکن اب آپ کا اچھا، ایک آپ نے کہا کہ آپ عثمانی صاحب سے کا آپ کے اوپر بڑا وہ ہے، لیکن اور بھی تو کچھ شخصیات ہوں گی مطلب اس ٹائم کے اندر جو گورننگ باڈی کا حصہ رہے ہوں گے، یا آپ اپنی اس ملازمت کے دوران کچھ لوگوں سے ملے ہوں گے جو شاید ایک عام لوگوں کو نہ ملنے کا موقع ملتا ہو، لیکن جس جگہ آپ نے کام کیا وہاں آپ کو ان سے ایزیلی آپ کا ایکسیس رہا ہوگا، آپ بات چیت کرتے ہوں گے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہوں گے. تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں، یا ان کے کوئی اثر آیا آپ کی شخصیت پہ؟ اتنا بڑا نام ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف 9 مہینے دیے. وہ سیکریٹری رہا ہرچند کہ وہ شہر کا اور ملک کا ایک نامور آدمی تھا، کہ جس کو رشین ایوارڈ اس کی ڈاکومنٹری دے آر کلنگ دا ہارس ملا، وہ ہیں مشتاق اختر صاحب. جب ہرچند یہ بھی سیکریٹری یاور پینل سے ہو کے آئے تھے، اور جب آئے تو ابتدائی دنوں میں ایک عجیب وہ ہوا تھا کہ لوگ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی شکر کتنی آتی ہے تمہارے یہاں، پتی کتنی آتی ہے، چائے کتنی بنتی ہے. تو مجھے اب سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ یہاں سے کیوں انہوں نے جانچ پڑتال. تو پتہ یہ لگا کہ ان کو جو ان کا گروپ ہے اس کی طرف سے ایک تو یہ ہے ہی ہے کہ ڈائریکٹر سے ہوشیار رہنا، کوئی چیز شیئر نہ کرنا کبھی بھی. لیکن اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ہر چیز میں پیسے بھی مارتا ہے، تو اس کا بھی حساب رکھیے گا آپ. اور ان سے کیوں کہا گیا، وہ ان کے مزاج کا حصہ تھا. وہ ایک لطیفے کے طور پر میں آپ کو سناؤں گا جو مشتاق اختر و میرے درمیان ہوا تھا. تو مشتاق صاحب جب آئے تو انہوں نے یہ شروع کیا، اور میرے سے تو کہ تعلق پہلے بھی تھا، ان سے دوستی نہیں تھی مگر جانتا تھا، ملتا تھا ان سے. تو کچھ ہی دن کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا مشتاق صاحب تھوڑا سا آپ کو بدگمانی ہے میرے متعلق یا اسٹاف کے متعلق، تو ایسا ہے نہیں اگر کسی نے کچھ کہا ہے کچھ ہو، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہر چیز کو، ہر خط کو، ہر معاملے کو ایک شک سے دیکھ رہے ہیں کہ کس نے یہ کیا، کیسے ہوا بلا.
تو وہ مسکرانے لگے. پھر میں نے کہا اصرار کیا, میں نے کہا نہیں پلیز آپ میں تو اخبار والا ہوں, ہضم کر دوں گا, آپ مجھے بتائیں کیا ہے. تو وہی کہنے لگے کہ یار وہ یار والوں نے ان کے گروپ لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ بہت ہی چور لوگ ہیں اور اس میں ذرا سا آپ کی ہوشیاری اور گرفت وہ ہے مضبوط ہوگی تو آپ ان کو سیدھا کر سکتے ہیں. تو چنانچہ سیکریٹری آٹوتے چلانے نہیں آتا تھا بلکہ ڈائریکٹر اور اس کے اسٹاف کو سیدھا کرنے آتا تھا, جو اس کے نزدیک ان لوگوں کے وہ کوئی الٹا آدمی تھا. تو برحال پھر وہ یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں ظاہر ہوتی گئیں اور ان سے گفتگو جب ہوئی, دفتر کے لوگوں سے ملے, اکاؤنٹنٹ سے ملے, تو انہیں ایک اطمینان انہوں نے کہا یار یہ کیسے آدمی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. سو اب بالکل اچھے دن ہوں گے تو وہ اسٹاف کے حوالے سے پہلی توجہ کہ کون سا ورکر کیا تنخواہ لے رہا ہے, کیا اس کی تعلیم ہے, کیا اس کی بہتری کے لیے ہو سکتا ہے, یہ ایک مجھے رپورٹ بنا کے دو. تو میں نے بتایا کہ جو بھی کام تھے لوگوں کے, انہوں نے 2-3 لوگوں کو اس میں سے پن پوائنٹ کیا کہ ان کو کچھ پیسے میں کہیں سے ارینج کرتا ہوں, شاہدہ کو چاہیے کہ وہ کمپیوٹر سیکھ لے, فلاں کو چاہیے کہ وہ شارٹ ہینڈ سیکھ لے. یہاں سے ان کے اچھے اور انسان دوست ہونے کا پہلی مرتبہ مجھے تجربہ ہوا کہ انہوں نے غریب ورکرز کو چاہا کہ یہ کیسے اوپر ہو سکتے ہیں اپنے موجودہ کام میں. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ بسنت کا تہوار آیا تو وہ پیلے اپنے پاس سے دوپٹے لے آئے اور سارے دفتر کو اڑایا اور سب سے کہا کہ ناچو گاؤ. تو پہلا بسنت سارے چپراسیوں نے, اکاؤنٹنٹ نے, ڈائریکٹر نے ان کے ساتھ تھوڑا بہت تھرک کے, اور مطلب یہ چیزیں مجھے بہت. انشورنس کا بھی تو کچھ کیا نہیں ابھی آ رہا ہوں سر, وہ تاریخی چیزیں ہیں جس کا فائدہ آج بھی اس کو پہنچ رہا ہے. تھوڑا سا یہ طویل ہو جائے گا, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا جتنا ضروری ہو. کہ پھر انہوں نے یہ کیا کہ یہ دیکھا کہ بھائی لوگوں کو سیلری کم ہے, یہ سارا چلتا ہے, تو کہنے لگے کہ ایک دن ہم ایک بروشر نکالتے ہیں آرٹ اور کلچر پہ اور اس میں اچھے آرٹیکل بھی شامل کرتے ہیں, اور جو وہ لائے گا اس کے لیے اشتہار, اس کو ہم 25% پیسے دیں گے. تو ان سے بچوں سے کہو یہ دوڑیں, اور شمیم جو ہم تم بھی کریں, یہ بھی جملہ ساتھ میں, وہ ان کے کھاتے میں کر دیتے ہیں. میں نے کہا سر بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگے یہ ممکن ہے کہ ان سے آسان کام نہ ہو اشتہار لانا, لیکن میں لے آؤں گا, تم کر لو گے تو کرتے ہیں ایسا بھی کر. تو یہ ساری سوچیں ان کے مجھے قریب کرتی گئیں اور وہ میرے آئیڈیل بننے لگے آہستہ آہستہ. تو وہ ہم نے جمع کی, وہ اشتہاری کوئی 2 مہینے کی 3-4 شاید وہ لے آئے. یہ بچے نہیں لا سکے. تو اب گورننگ باڈی کا اجلاس آ جاتا ہے کہ جس میں انہیں پیسے مل رہے ہیں. انہوں نے میٹنگ میں کہا کہ ہم نے اشتہار کے لیے ایک انسینٹیو دیا تھا, وہ مجھے لگتا ہے کہ بچوں نے اتنی اپروچ نہیں کر سکے ہوں گے اور یہ آسان کام بھی نہیں ہے, تو یہ پیسے جو بن رہے ہیں یہ بہت کم ہیں. میری ایک سفارش یہ ہے کہ ان کو ہم ایک تنخواہ کے برابر ان کی دوڑ بھاگ کا بونس دے دیں, اشتہار کے بدلے میں نہ دیں. دیکھیے ان کے ذہن میں کیا تھا وہ بھی بعد میں کھلے گا. صرف یہ نہیں تھا, آئندہ آج تک کا حال انہوں نے اس وقت سنوار دیا اس حال کو. تو یہ کر دیں, چنانچہ کو نہیں کہاں دیتے بھی پیسے, اور جتنی تنخواہ تھی اس وقت وہ سب کو مل گئی ہے. کہ مجھے انہوں نے کہا کہ جب آپ منٹس ڈالیں گے تو یہ لکھ دیں کہ ان کو بچوں کو سالانہ ایک بونس دیا جائے جو ورکرس ہیں ان کو. سر وہ لکھا گیا منٹس میں سیکریٹری کی اجازت سے, اور میں نے لکھا, اور آج تک بونس مل رہا ہے ان لوگوں کو. ورنہ 1 ٹائم تھا وہ حقیقی ہے. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں یار کہ جو صرف دوسروں کا بھلا چاہتے ہیں اور آگے دیکھ سکتے ہیں. پھر انشورنس پہلی مرتبہ ان کے دور میں ہوا, بونس یہ ان کے دور میں ہوا. اقوام متحدہ میں
तारीख है कि पहली मर्तबा कोई आर्ट्स काउंसिल कराची की एज NGO रजिस्टर्ड हुई। हरचंद के उसका नुमाइंदा यावर भाई का बेटा हो गया वहाँ पे न्यूयॉर्क में, लेकिन वो रजिस्टर्ड इनकी वजह से हुई। ये सारे काम उन्होंने 9 महीने में कर लिए। उसके बाद ये हुआ कि गवर्निंग बॉडी के बेशतर लोग उनके स्कूल ऑफ थॉट के साथ होते गए और उनकी तादाद आके ऐसे हो गई कि अब 7 उधर और 6 इधर रह गए कि जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तय ये हुआ कि अब जो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग आएगी उसमें कुछ और चीज़ें हैं मेंबर साजी के अलावा से उसको वो कर लेंगे, और ये 4-5 लोग उनके साथ भी हो गए। उसका एक किरदार भी शहनाज में है जो जनरल बॉडी हुई इसके बाद। तो वो उन्होंने कहा कि इसका वो करके और हम करा लेंगे इसको रेगुलर में। उस मीटिंग में जब वो लोग आए, अच्छा मुझे इत्तला मिल गई थी, एक साहब थे मरहूम हो गए शायद, वो चूँकि वो भी थे मोमिन ग्रुप में, सो मुझे बता दिया था कि ऐसा रात को हुआ है। तो जब वो लोग बोलने लगे तो उन्होंने सब गुफ्तगू मुश्ताक साहब के अगेंस्ट होने लगी कि नहीं जी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो वो मुझे कहने लगे क्या हुआ ये? मैंने कहा कि रात को ये कसम खाई गई है, एक साहब है कस्टम के उनके घर पे, कि हम इसमें साथ नहीं देंगे, हलफ उठाते हैं। तो ये आज आपके साथ कोई नहीं है इसमें से। तो बहुत सुन के रंजीदा हुए हुए, और उसी वजह से मैं कहता हूँ कि उसकी जान चली गई इसमें। तो वो मीटिंग खत्म हो गई, जाते हुए दरवाजे पे उन्होंने अटैक हुआ। तो मैं इनको लेके कार्डियोवैस्कुलर भागा, लेकिन मैं मेट्रोपोल के पास। वेरी सैड। बहुत बड़ा क्रिएटिव आदमी था। बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आपने इतने अरसे वहाँ काम किया, आपके मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि यावर मेहदी का अपना एक रेडियो की दुनिया का बहुत बड़ा नाम कद था। वो कितने अच्छे प्रोड्यूसर थे, क्या थे? आई थिंक मैं तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से एनीथिंग अबाउट इट, वो रेडियो वाले जाने वो क्या करते थे। लेकिन जो आर्ट्स काउंसिल में आके वो एक वक्त बिल्कुल किंग मेकर की तरह रहे। और आप क्या कहेंगे इसलिए कि क्योंकि आपने तो वहाँ मुलाजमत करी, कि क्या वजह थी कि वो जिन लोगों को खुद ही लेकर आते थे कुछ अरसे बाद जो है वो उन्हीं के मुखालिफ हो जाते थे और वो उनकी जड़ें काटनी शुरू कर देते थे? वो यूँ होते थे शहनाज कि उनकी सोच मतलब ये था कि उनसे ज़्यादा बेहतर कोई इदारे के लिए, इसीलिए उनको अपना सरबराह बनाया, ग्रुप का सरबराह बनाया। और फिर बस में तलबा के हवाले से ब्यूरोक्रेसी भी खासे लोग, सभी लोग यावर भाई वो करते थे। उनका ये था कि सोच अगर किसी की डिफरेंट होती है वो मुमकिन नहीं है कि उनसे बेहतर सोच सके। सो उन्होंने ये सोच के कि बेहतर नहीं सोच सकता उसको मुखालफत समझते थे। एक तो ये होता है ना कि मैं बात करूं निसार या आप कोई चीज़ मैं कहूँगा तो एक वन मैन शो का भी तो एटीट्यूड होता है। तो इसमें वो कहते कि जो चीफ है इस इदारे का उससे बेहतर सोच कैसे हो सकती है। तो बेहतर सोच चीफ तो कभी नहीं थी, वो तो सेक्रेटरी भी नहीं रहे। नहीं भाई माफिया चीफ तो थे ना, यानी उसके ग्रुप के चीफ थे ना, वो तो कभी नहीं रह सके। लेकिन एज ए अपने ग्रुप के चीफ होने के No. क्या मतलब? He always a governing body member. He was never a secretary, never a vice president. नहीं, 1 साल सेक्रेटरी है, ऐसा नहीं है। तो 1 साल रहे तो वहाँ पर तो लोगों का, लेकिन वो माफिया वाला सही है। लेकिन ये कि वो जहाँ सोच में फर्क आए, फर्क भी नहीं है ये कि जरा सा आदमी कहे कि या भाई इसको इस तरह कर ले, वो कहते थे भाई इसके ऊपर अब ये दूसरी तरफ कचार जादू चल गया है, ये यूं कर रहा है। तो इस चीज ने इदारे को जी कितना अच्छा सेक्रेटरी वो तो 9 साल ठीक है। नहीं तो उसको उस जमाने मानते में नहीं।
9 साल नहीं, 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 16 साल। अच्छा, तो उस जमाने वाइस प्रेसिडेंट कौन हुआ करता था? डिफरेंट जो तो मुख्तलिफ लोग वो तो बदलते रहे ना, मगर सेक्रेटरी जो है वो वही रही 16-17 साल तकरीबन। और वो भी चूंकि स्टे ऑर्डर आ गया था, उसके नतीजे इलेक्ट नहीं होती रही, लेकिन उसकी वजह से सेक्रेटरी इलेक्शन वो फैसला हो तो वो अपना बूथ पर रहती रही। तो हम मेरे ख्याल में हाँ, उस सोच की वजह से किसी भी आदमी से, आपको मैं मिसाल दे दूं, गवर्निंग बॉडी से इस सोच की मुखालफत में गाजी सलाउद्दीन गए छोड़ के, सुहेल राना गए छोड़ के, राबिया जुबैरी गई छोड़ के, उस्ताद रईस खान गए छोड़ के, और मैं कुछ नाम भूल रहा हूँ, लेकिन ये वो लोग हैं जो गवर्निंग बॉडी में आए, इनकी वजह से आए, इनकी वजह से आए, इन्हीं को छोड़ के और उस ग्रुप की मजमूई सोच को देख के वो जाते गए कि भाई इसमें हमारा अमल दखल नहीं। सरदार मोहम्मद आए, सरदार साहब का भी आप एक सुन ले, चाहिएगा तो इसको प्रोग्राम का हिस्सा ना बनाइएगा, कि एक प्रोग्राम के दौरान ये कहा गया कि ये काम कौन करेगा, ये सोच की बात कर रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि भाई हम में से कोई जिम्मेदारी ले ले, क्योंकि ये ज़्यादा काम है, इसको हम बांट लेते हैं। तो उस पर यावर साहब ने जुमला दिया, ये ऑन रिकॉर्ड है, कि भाई जो डायरेक्टर जो हमारा नौकरी कर रहा है यहाँ पे, तो जब उसकी जिम्मेदारी है तो ये गवर्निंग बॉडी के लोग क्यों करेंगे। तो सिर्फ इसी जुमले पे सरदार मोहम्मद जो इस मुल्क के आर्टिस्ट थे, कराची के नहीं, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूँ कि जो किसी इंसान को नौकर बताए अपना, और मैं इस गवर्निंग बॉडी से जा रहा हूँ, और उठ के चले गए। तो ये इस तरह की मुख्तलिफ औकात में चीज़ें होती गई कि लोग खड़े हो गए और बगावत कर दी। लोगों को लाने का और अपना मुखालिफ करने का फेरा मलिका था, मासेरा इनके सर होता था। लेकिन जब उनकी सोच जो वुसअत होती थी उसमें इनको समाने की कोशिश कर रहे तो ये कहते थे बगावत हो गई। इनकी सोच में वो जैसे बजिया को लेकर आए थे, बजिया को सेक्रेटरी बनाया, फिर लेकिन ये सब कुछ फिर बजिया के मुखालिफ हो गए, फिर बजिया डिफरेंट ग्रुप्स के बजिया तो इनसे बहुत आगे निकल गई ना। उन्होंने बजिया की मुखालफत की, उन्होंने कहा मैं पूरे साल गवर्निंग बॉडी का इजलास नहीं बुलाती, जो करना है कर लो। चुनांचे रिकॉर्ड है आर्ट काउंसिल का कि उसमें पहले के बाद आज तक कोई इजलास ही नहीं हुआ। बजिया और हम सारा काम खुद ही कर लेते थे जाकर। चल बेटा चल। चले कुछ और नाम, जैसे क्या बुनियादी सवाल था। बजिया का नाम है, बजिया का नो डाउट के काम, मेहनत, भाग दौड़ उन्होंने डायरेक्टली बहुत की। यहाँ तक कि जो यहाँ प्लांटेशन शुरू हुई है वो शी वाज द वन जिसने के फर्स्ट टाइम आर्ट्स काउंसिल में प्लांटेशन को प्रॉपर शक्ल से दी। बजिया ने, आपको ये भी, अब ये हिस्ट्री को हम लोग वो कर रहे हैं, बजिया जो आर्ट्स काउंसिल का लोगो है ये बजिया के दौर में बना, और बजिया ने इसमें बहुत दिलचस्पी लेके ये लोगो बनवाया और सारी चीज़ों पे लगवाया जो आज तक चल रहा है। आपका जो सवाल था वो मैं, जो आपकी किताब है ये, इसमें पसंदीदा शख्सियात है जिन्होंने मुतासिर किया, उसमें और भी इनाम है। अच्छा, उसमें दो हवालों से, एक तो ये कि वो कहीं भी हैं लेकिन मेरे पसंदीदा हैं और आइडियल हैं। फिर कुछ वो लोग हैं जिनसे मेरा राब्ता और वास्ता पड़ा। मिसाल के तौर पे जैसे ब्यूरोक्रेसी से कमिश्नर प्रेसिडेंट होता था तो एकदम कल्चर के लोग थे, उनसे वास्ता पड़ता। तो यहाँ तो कमिश्नर जो थे तो सबसे पहले मेरा शाहिद अजीज सिद्दीकी से पड़ा, जो बहुत अच्छे। फिर उस तरह के कई ऐसे लोग थे जिनसे दोस्ती। आपका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और इन लोगों से भी तो खासा क्लोज वो रहता था, रिलेशनशिप रहते थे, जैसे कल्चर डिपार्टमेंट उनसे, जैसे कि आपका अहमद मकसूद हमीदी थे, या एक ज़माने में अखुंद साहब होते थे कल्चर सेक्रेटरी, महताब भी रही कल्चर। तो आपने इन लोगों को कैसे पाया, मतलब जो लोग, लेट्स पुट इन दैट वे, कि जो कल्चर सेक्रेटरीज होते थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता था आर्ट्स काउंसिल में टूवर्ड्स द आर्ट? क्या वो वाकई सिर्फ सेक्रेटरी होते थे या कुछ उन्हें आर्ट की भी कुछ, या खामखा का एक खिंचाव भी रहा होगा कभी, या वो अच्छे, उन्हें कुछ दिलचस्पी मोहब्बत होती थी या कुछ कंट्रीब्यूट करते थे वो? नहीं, कंट्रीब्यूशन बिल्कुल इस तरह था कि हर चंद की वो रकम ऐसी है कि आपके मुकाबले में बताई जाए तो समझ लें, लेकिन हमें
20,000 रुपये जब मैं 83 में, तो उसको 20,000 रुपये साल के कल्चर डिपार्टमेंट से मिलते थे, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट से 5,000 मिलते थे। हाँ, वो मरकज़ के। तो बहरहाल अब वो किस तरह चलता था वो फिर अलग है कि उस वक्त के लोग कुछ भाग दौड़ करते थे, स्पॉन्सर कराते थे, मेहनत कर। लेकिन मेरा कल्चर डिपार्टमेंट में सबसे पहला जो मुलाकात और वास्ता पड़ा वो हमीद आखुन साहब थे। सो ही वॉज सेक्रेटरी कल्चर। और मैं थोड़ा सा, चूँकि आर्ट्स काउंसिल गवर्नमेंट के लोगों को वैसे ही बुरा भला कहती थी, डायरेक्टर को तो कहती ही थी, लेकिन कल्चर डिपार्टमेंट में हमीद आखून का नाम एक ख़ास हवाले से लिया जाता था। जैसे मैंने कहा कि GM सैयद को कहा गया हो कि ये बहुत मुतासिब आदमी हैं, इनसे प्रोग्राम करने के लिए या वन टू वन डीलिंग में इनकी प्रायोरिटी में ये है कि अगर कोई सिंध के लोग, उसमें सिंध से मुराद जब उर्दू स्पीकिंग करता है तो उनकी मुराद ये होती है कि वो सन ऑफ द सॉइल नहीं है, तो उनकी प्रायोरिटी में वो आता है और उसी तरजीहात के बुनियाद पे वो काम करते हैं। अदरवाइज दूसरे दरवाजे, ये लोगों की एक सोच थी, उनके बारे में सोच थी आर्ट्स काउंसिल में, क्योंकि मैं उन्हीं लोगों में बैठ रहा था। लेकिन मैं उनसे पहली, दूसरी, तीसरी मुलाकात तो बहुत रस्मी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मुझे अल्लाह ने एक सलाहियत दे दी है कि मैं किसी भी हल्के में बहुत जल्दी अपने लिए मामूली दरमियानी जगह बना लेता हूँ। हाँ, बना लेता हूँ। तो अकून साहब से थोड़ा सा अदर दैन आर्ट्स काउंसिल भी बात हुई, कुछ शहर की बात हुई, कुछ जब शहजादपुर में रहे तो अच्छे सिंधियों से मुलाकात, अच्छे से। मैंने कहा साईं मेरा पहला सिंधी दोस्त तो गुलाम हैदर मेमन है, गुलाम हैदर सिद्दीकी है। इस तरह की जो बातें हुई तो अच्छा लगा, और मैंने उसको पहली मरतबा मुस्कुराते हुए भी देखा। तो फिर वो कि राब्ता रहा, हाँ, पर खुलते गए। और ये हुआ कि फिर ये ग्रांट पे भी हमारे इजाफा होता रहा, 5-5 हज़ार का, वो भी साथ चलती रही। लेकिन मेरे ख्याल में उनके सेक्रेटरी होते हुए मैं कह रहा हूँ कि शायद दोस्ती का लफ्ज़ बड़ा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दोस्ती मेरी नहीं हुई थी, लेकिन एक अच्छा अफसर, अच्छा रिलेशनशिप बन गया। रिलेशनशिप। अच्छा, उस अच्छी रिलेशनशिप के हवाले से क्या आप क्या कहेंगे कि वो जो उनके बारे में एक तासुर था वो दुरुस्त था या नहीं दुरुस्त था, या लोगों ने ऐसे ही हवाई उड़ाई हुई थी? कतई दुरुस्त नहीं था। मैं एक मिसाल दे दूंगा, 2 मिसालें इनके लिए बचाऊंगा कि अगर ये उसमें शामिल हो जाएं, कि सारा कुछ छोड़ दीजिए, ये आर्ट्स काउंसिल में, अब वो कल्चर में नहीं है, मैं आर्ट्स काउंसिल में नहीं हूँ, और इनका ये किसी और इदारे से मुंसलिक हो गए थे जो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। इन्होंने मुझे कहा कि कैंट रेलवे स्टेशन पे एक म्यूज़िक प्रोग्राम होना है, शेख रशीद रेलवे के मिनिस्टर हैं, वो उसमें चीफ गेस्ट होंगे, तो इसमें तुम थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओ, मैं चाहता हूँ। ये पहली मर्तबा अदर दैन अपने अफसरान के बाहर से मुझे इन्वॉल्व किया कि शमीम आप उसमें आओ। मैंने कहा सर हाजिर मेरे कब जब में जो काम हो। तो उन्होंने कहा कि अरशद महमूद एक वो है जो सिंगर, जो शायद लंदन में रह गया, अरशद महमूद और कोमल रिजवी, ये 2 को तुम कांटेक्ट करो और वहाँ रेलवे स्टेशन तक इनको लाना, प्रोग्राम में शिरकत करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा सर ठीक है। तो अब प्रोग्राम का दिन आ गया, वहाँ पे लोग जमा हो गए और सारे मामला आखिरी मराइल तय कर रहे हैं। मैं आर्ट्स काउंसिल में इंतज़ार कर रहा हूँ, ना अरशद आ रहा है ना वो कोमल आ रही है। इनके फ़ोन आता है कि शमीम क्या हुआ? मैंने कहा सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये दोनों आर्टिस्ट नहीं आए, मेरे बस समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो कहने लगे थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, 10-15 मिनट, प्रोग्राम इससे ज़्यादा तो नहीं रुक सकेगा। फिर मैंने 15-20 मिनट के बाद किया, मैंने कहा ये फ़ोन भी नहीं उठा रहे, तो इसका मतलब है कि ये कुछ ऐसा सिलसिला है कि ये नहीं आएंगे। कहने लगे अच्छा ऐसा कर रहे हैं? मैंने कहा। कहने लगे तुम वहाँ कैंट स्टेशन आ जाओ फ़ौरन। तो मुझे आज भी याद है कि इतना शर्मिंदगी मैंने किसी काम में नहीं उठाई।